seek all the positivity through the sensory organs. Let everything that reaches your core of your being be divine. Let all that, wherever my sight goes, wherever my hearing goes, wherever my smelling goes, wherever my tasting goes, or wherever my touch goes, let everything be a divine experience. Let God be known in each and every act of my daily life. Unconsciousness. 99% of the humanity is traveling through unconsciousness. Spirituality antene consciousness. What you find in Krishna, what you find in Buddha, what you find in Jesus or Muhammad is just that difference of consciousness. ఏ నెగిటివిటీ ఉండినా ఈరోజు వరల్డ్లో అన్ని రిలీజియన్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పీస్, బట్ వాట్ యు ఫైండ్ ఈజ్ అన్రెస్ట్. Everybody is talking about love, but what you find is hatred. Masters తప్పు కాదు ఇక్కడ. Masters never belong to any religion. There is only religiousness in them, divinity in them, whoever you see. ప్రతి మాస్టర్లో కనిపించేది డివినిటీ. 100 years after the master, people have a religion, a ritual, a format. All religions will respect the mind, will respect the knowledge, and all religions will not reach where the masters actually were seeking. Jesus or Krishna or Buddha or Muhammad, they were always talking about higher consciousness. Spiritual life ki materialistic life ki pedda teda ledu. It is spiritual life is not escapism. It is not renouncing the world. You cannot renounce the world. Even if you go to Himalayas, no Himalayas ku velipothe, adi Himalayas, does it not belong to this world? It belongs to this world. If you go to any forest, it belongs to this world. What you should renounce is your mind. What the masters, ఎప్పుడు మాస్టర్స్ ఏం చెప్పారంటే, they were not against the possession, they were against the possessiveness. అందుకనే లక్ష్మిని కలవపు మీద కూర్చోబెట్టారు. They were also, భగవద్గీత ఈ స్టార్ట్ టు కృష్ణ హ్యాస్ స్టార్ట్ భగవద్గీత. గీత ఏంటి ఎవరికి? అర్జునుడికి. ఈజ్ ఎ ప్రిన్స్, ఈజ్ ఎ వారియర్, ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ పర్సన్. హీ హ్యాడ్ చిల్డ్రన్. ఎక్కడికి పారిపోకూడదు, పారిపోలేవు. ఎక్కడికి పారిపోతారు? హిమాలయస్కి వెళ్ళి 30 ఏళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత కుంభమేళాకి ఒక స్వామీజీ అక్కడి నుంచి వచ్చాడట. ఆ కుంభమేళా అప్పుడు
గంగలో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఈయన కాళ్ళని తొక్కారట. వెంటనే కోపం వచ్చేసింది ఈయనకి. 30 ఏళ్ళు అక్కడ కోపమే కనిపించలేదు, ఎందుకంటే ఆ కోపం అక్కడ అవసరమే లేదు, ఎవరు తొక్కడు కదా. అసలు నీకు ప్రాబ్లం నీకు తెలిసేది ఎప్పుడు? నీ లోపల సంస్కారాలని తీయగలిగేది ఎప్పుడు? నీ లోపల ఉన్న కంప్లీట్ పాస్ట్ని ఎవరు తీయగలరు? యు ఆర్ పుట్ టు టెస్ట్ ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, వెన్ యు ఆర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, వెన్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్. ఎక్కడికి పారిపోవద్దు. అందుకనే Upanishadic seers were even married, seeking Janaka or Krishna. What they had, the difference is their attitude. మా మాస్టర్స్ని సరిగ్గా ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. మాస్టర్స్ వర్ అగేన్స్ట్ ది పొజిటివ్నెస్, and now people start hating the positions. How can you hate the position? కొంతమంది అంటారు నేను డబ్బును ముట్టుకోనని. ఇంట్లో ఉంటాడు, తిండి తింటుంటాడు, అది డబ్బు కాదా? మనీని నేను ముట్టుకోను అంటున్నాడు, బట్ హీ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద హౌస్. హౌ డూ యూ గెట్ ది హౌస్? హౌ డూ యూ గెట్ ద ఫుడ్? ఇక్కడ మనీని ముట్టుకోవటం కాదు, మనీ మైండెడ్నెస్ is wrong. Either people are in one extreme or the other extreme. చూడండి, either people are totally belonging to something they want to possess. ఏం possess చేయగలవు? Mind is crazy. Mind is crazy for money, power, and does it get happiness? It doesn't. It only revises the target. 100 కోట్లు పెట్టుకునేవాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ 1000 కోట్లు పెట్టుకుంటాడు, 1000 కోట్ల నుంచి 10,000 కోట్లు పెట్టుకుంటాడు. Here they are revising the target, but they are not happy. Still they miss. And one fine day when they were about to die, they realize that they have wasted their total life. Life should not be wasted for anything. Life itself is the goal. Life ki em goal ledu. Life itself is the goal. Life ki edaina purpose. It is not an article to have a purpose. Chair has a purpose, table has a purpose, bulb has a purpose, camera has a purpose, TV has a purpose. Avenni articles. Life is not an article. Life, the existence is made up of happiness. The bricks, what the existence is made up of is happiness. Whatever you have, don't bind to anything. డిజైర్లెస్నెస్ అంటే జనాలు ఏమనుకున్నారంటే వీటన్నింటి నుంచి పారిపోవడం అనుకుంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచి పారిపోతావు? నీ ఆలోచనలు, నీ గతం ఎక్కడుంటుంది? నీ మనసులోనే ఉంటుంది, నీ మైండ్లోనే ఉంటుంది. నువ్వు ఏది వద్దంటావు. దట్ ఈస్ వై సీ ఆల్ ది వరల్డ్ రిలీజియన్స్ దే హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ. డోంట్ గో ఫర్ ఫ్యామిలీ, డోంట్ గో ఫర్ ఫుడ్, డోంట్ గో ఫర్ సెక్స్. దెన్ అల్టిమేట్లీ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్? దే ఆర్ నాట్ లీవింగ్. మైండ్లో ఉంటుంది అది. చూడండి, ఏ రోజు ఫాస్టింగ్ చేస్తాం ఆ రోజు ఎక్కువ ఫుడ్ మీద గుర్తొస్తుంది. సెక్స్ రాంగ్ అన్నోళ్ళంతా ఆలోచనలు సెక్సీ తప్పు ఆలోచనలన్నీ వస్తున్నాయి. మన చాలా టెంపుల్స్లో, చర్చెస్లో ఒక ప్రీస్టుల్లో, ఒక ఫాదర్ ఇన్ ద చర్చ్, వై దే ఆర్ బిహేవింగ్ రాంగ్లీ? homosexuality, child rape, a priest is raping. ఎందుకు వస్తున్నాయి చూడండి. ఫ్యామిలీ, అవాయిడ్ ఫ్యామిలీ. ఎలా? అసలు దీనికి ఏమిటి అర్థమేంటి? ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎక్కడ ఇదంతా కూడా మైండ్, వెదర్ వేర్ ఎవర్ యు గో యువర్ మైండ్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అలాంగ్ విత్ యూ. హౌ కెన్ యూ ఎస్కేప్? But is there a
way to come out of it or not? Yes, there is a way out. The way out is live the desire will leave you. లేకపోతే it will go and hide in your unconscious mind, in your subconscious mind. ఎవరైతే వద్దనుకుంటారు, అది వద్దు ఇది వద్దు అనుకుంటారు, వాళ్ళకి కళల రూపంలో వస్తాయి. ఎవడు డబ్బుకి ఎగెనెస్ట్గా మాట్లాడతాడో వాడు హీస్ థింకింగ్ ఆఫ్ డైమండ్స్ ఇన్ హిస్ డ్రీమ్. అవే కళలు, అవే ఆలోచనలు. ఉదయం వచ్చేవి ఆలోచనలు, రాత్రి వచ్చే కళలు. దీని స్వరూపం ఒక్కటే. 100% you should transcend the food, you should transcend the sex, you should transcend your possessions. దానికి సప్రెషన్స్ రిప్రెషన్స్ వలన జరిగేది కాదు ఇది. పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ డ్రీమింగ్. ఒక ప్రొఫెసరు ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు. స్టేషన్లో ఉన్నాడు ఆయన. సెండ్ ఆఫ్కి ఇంకో 4 ప్రొఫెసర్స్ వెళ్ళారు. మాట్లాడుతున్నారు. ఇంతలో సడన్గా ట్రైన్ స్టార్ట్ అవటం మొదలైంది. అందరూ ధనదండం ఎక్కేశారు. ఒక ప్రొఫెసర్ మాత్రం ఉండిపోయాడు. లగేజ్తో నిల్చున్నాడు, ఆలోచనలో ఉంటాడు. ఇంతలో ఒక పార్టర్ వచ్చి, సార్ మీరేం వరి అవ్వద్దు, ఇంకొక అరగంటలో ఇంకో ట్రైన్ ఉంది అని అంటాడు. నాయన నా వరి అది కాదు, నన్ను సెండ్ ఆఫ్కి 4 ప్రొఫెసర్లు 4 వచ్చారు, వాళ్ళు 4 ట్రైన్ ఎక్కేశారు, నేను ఉండిపోయాను అంటాడు. ఎంత అన్కాన్షియస్నెస్ జస్ట్ చూడండి. స్కూటర్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆఫీస్కి రీచ్ అయిపోయారు, మధ్యలో లేరు. తినేశారు, అయిపోయింది, మీరు లేరు. ఏం జరుగుతుంది? అన్ని కోపాలు తాపాలు ఇవన్నీ కూడా అన్కాన్షియస్నెస్సే. ఎక్కడ మర్డర్ జరిగినా అది అన్కాన్షియస్లో జరుగుతుంది. ఎక్కడ వార్ జరిగినా అది అన్కాన్షియస్. పీపుల్ హూ ఆర్ టెస్ట్ సో మెనీ వార్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ అన్కాన్షియస్. దే ఆర్ డెవిలిష్ and divine is nothing but consciousness. ఒకసారి ముల్లా నాసిరుద్దీన్ ఆయన ఫ్రెండ్తో రిటైర్మెంట్ ప్లాన్లు డిస్కస్ చేస్తాడు. అరే నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను క్యాటిల్ ఫామ్ పెట్టుకుంటాను, బర్రెల్ని అవన్నీ ఫామ్ పెట్టుకుంటాను అంటాడు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటాడు, నేను రిటైర్ అయితే మంచిగా ఒక ప్యాడీ ఫీల్డ్ కొనుక్కుంటాను. ఆ ప్యాడీ ఫీల్డ్ కొన్న ఆయన అంటాడు, చూడు నాయన నువ్వు బర్రెలు అయితే ఉన్నాయి, నీ బర్రెలు కానీ నా ఫీల్డ్లోకి వచ్చాయనుకో మర్యాదగా ఉండదు, జాగ్రత్త అని అంటాడు. అది ఎట్లా అనేసి ఆయన ఆ ప్యాడీ ఫీల్డ్ అని ఇలా డయాగ్రామ్ రాస్తాడు. ఈయన అంటాడు, నీ ప్యాడీ ఫీల్డ్ ఇది కదా, ఇదిగో నా బర్రెని పొలంలోకి వచ్చింది అన్నాడు. అది ఎట్లా వచ్చింది అనేసి ఇద్దరు కాలువలు పట్టుకొని కొట్టేసుకుంటారు. ఇద్దరు అరెస్ట్ అయ్యారు. ఇద్దరు సిగ్గుపడతారు. జడ్జిల దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి కేసులు నేను ఎలా రేప్ చేశానో నాకు తెలియదు, నేను అప్పుడు ఏదో దెయ్యం నన్ను ఆహ్వానించింది. ఈ దెయ్యం అంటే ఎవరు? నీ అన్కాన్షియస్నెస్సే. మర్డర్ అయింది, ఏమిటది? నీ అన్కాన్షియస్నెస్సే. నీవుగా ఉండేటప్పుడు మర్డర్ చేయవు. ఒక వేరే ఆలోచన నీవుగా కానప్పుడు నీవు అవుతే దేవుడే నీవు అవుతావు. నీ ఆత్మ నీవు అయ్యేటప్పుడు నీవే దేవుడివి. అందుకనే
అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే ప్రతి ఇడియట్టు బ్రహ్మ అని కాదు. అహంకారం ఉండేటప్పుడు బ్రహ్మ కాదు. ఆలోచనలు ఉండేటప్పుడు బ్రహ్మ కాదు. హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ ఉండేటప్పుడు యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ. ఈ అన్కాన్షియస్సే అన్నిటికీ కారణం. మైండ్ అంటేనే అన్కాన్షియస్నెస్. మైండ్ అంటేనే పాస్ట్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ ఈస్ బీయింగ్ రెస్పెక్టెడ్ నౌ రాదర్ దెన్ నోయింగ్. అండ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ సంబడీస్ నోయింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ నోయింగ్. Knowledge of God is also somebody's. It is a belief system. బిలీఫ్ అనేది బిలీవర్కి నాన్ బిలీవర్కి పెద్ద తేడా లేదు. దేవుణ్ణి నేను బిలీవ్ చేస్తున్నానని ఒకడు, దేవుణ్ణి నేను బిలీవ్ చేయనని ఇంకోడు, ఇద్దరిది కూడా మైండ్ నుంచి వచ్చిందే. ఇద్దరు ఈక్వల్లీ రాంగ్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మైండ్. మైండ్ అంటేనే లిమిటెడ్. ద లిమిటెడ్ cannot know the unlimited. To know the unlimited divine, only the infinity or the unlimited can only know. అందుకనే ఏ సైన్స్ కూడా దేవుడిని ప్రూవ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎవరైతే దేవుడిని ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని దేవుడిని ప్రూవ్ చేసేదానికి ఛాన్సే లేదు. ఆల్ సైన్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్. మైండ్ ఈజ్ లిమిటెడ్. విత్ మైండ్ you cannot know the unknown, the unknowable. That mystery cannot be known. God is everything. ఇది అది అని కాదు. అందుకనే ఈశావాస్యం ఇదహం సర్వం యత్కించత్ జగత్యాం జగత్. ఎక్కడ నువ్వు కాదనగలవు? కేవలం ఈ ఐడల్స్ కూడా ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ దేర్ ఎమోషనల్ అవుట్బస్ట్. బికాస్ దే ఆర్ సో మచ్ డీప్లీ ఇన్ లవ్ విత్ డివినిటీ దట్ గాడ్ somehow when they are little conscious, they wanted to give a shape how that powerful thing. అది కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తుంటే నా ఎనర్జీ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ కూడా నన్ను చూస్తే ఆ ఎనర్జీ నా దగ్గరికి వస్తుంది. నేను అద్దంని చూసేటప్పుడు అద్దంలో ఉన్న ఆ మైత్రేయ కూడా నన్ను చూస్తున్నాడు. అది నువ్వు తెలుసుకునేటప్పుడు ఆ ఎనర్జీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ది రోజ్ ఫ్లవర్, నువ్వు గులాబీ పువ్వుని చూసేటప్పుడు గులాబీ పువ్వు కూడా నిన్ను చూస్తుంది. గులాబీ పువ్వుని నువ్వు చూసి గులాబీ పువ్వు నిన్ను చూసేటప్పుడు దట్ ఎనర్జీ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ. వై పీపుల్ ఆర్ సో ఎనర్జీ ఇంత తగ్గిపోవటానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ద ఐడల్ ఆఫ్ గాడ్, you are looking at the idol of God and idol of the God is looking at you. And then whom are you looking? You are looking at your own self. This is the completion of energy in Upanishads. మర్చిపోయారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి మీరు అద్దాన్ని మీరు చూసేటప్పుడు మీ ఇమేజ్ ఆఫ్ యూ లుకింగ్ ఎట్ యూ అనేది ఒక్కసారి గమనించండి. మీకు ఒక్కసారి జలధరింపు వచ్చి భయం వస్తుంది. We have long ago forgotten about religiousness. We have long ago forgotten about the divinity. We only know the names, and all these names cannot take you to the fourth state, the state of Turiya. జడ సమాధి కాదు కావాల్సింది. జడ సమాధి ఈజ్ నథింగ్ బట్ తండ్ర. ఇట్ ఈస్ ఎ స్లీప్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ అన్కాన్షియస్నెస్. అక్కడ నువ్వు కాన్షియస్ కావాలి.
రామకృష్ణ పరమహంసకి when he was seeing Kalikadevi, Totapuri comes and teaches the same thing. Cut the head of the Kalikadevi. Cut it out. ఇన్నిసార్లు మీరు ఇమర్షన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఇమర్స్ చేశారు ఒకసారి తెలుసా? గణేష్ ఇమర్షన్, దుర్గా ఇమర్షన్, దట్ క్వాలిటీ. Every God. Jesus always talked about my Father in the heaven. He has not described any shape to that Father in the heaven. But he always said, it is the Lord is behind the stone. Do not look at that stone. But people have forgotten. Muhammad talked about only that Allah. He does not have any shape. Krishna talked about only that Ishvara, that ultimate Satchitananda, that Parabrahma. Everybody, irrespective of who the master is, they talked about that wholesomeness, that totality, that fullness, that Purnatvam. That Samadhi is nothing but cosmic consciousness. Enlightenment is nothing but that ultimate consciousness. You become part of the whole, and part has become the whole. And you are the whole, and the whole is part of you. That is the ultimate of divinity. ఎప్పుడైతే ఇలా ఉంటామో అప్పుడు నువ్వు మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్, స్పిరిచువల్ లైఫ్ కాదు. యూ లీడ్ యువర్ లైఫ్. బీ విత్ యువర్ వైఫ్, బీ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్, బీ విత్ యువర్ జాబ్, బీ విత్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ spiritually. Be untouched by it. You are in every step. There is desirelessness. There is detachment. Desirelessness అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, ఇవన్నీ వదిలేసి పారిపోయి సీరియస్గా ఉండాలనుకున్నాం. వెళ్ళారు, he is unhappy. The other is also unhappy. ఏం జరిగింది చూడండి. డిటాచ్మెంట్. ఏం డిటాచ్మెంట్ అంటే ఇవన్నీ అది సీరియస్నెస్ అయిపోయారు. దే ఆర్ ఆల్సో మెజరబుల్. డిజైర్లెస్ డిటాచ్మెంట్ అంటే అవి కావు. ఎందుకు? ఏ క్షణంలో ఆ క్షణం నువ్వు కంప్లీట్గా ఉండేటప్పుడు ఆ క్షణం నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. గాడ్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఎవ్రీ క్షణ. ప్రతిదీ కూడా నీ ముందు, నీ చుట్టూ, నీ లోపట ఏది చేసినా దేవుడు చేస్తున్నాడు. ఆ క్షణాన్ని క్షుణ్ణంగా నీ టోటాలిటీతో హోల్సమ్గా ఎప్పుడైతే నీ కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు మనస్ఫూర్తిగా త్రికరణ శుద్ధిగా మనస వాచ కర్మణ నువ్వు 100% ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉంటావో అది యూ విల్ ట్రాన్సెండ్ ఇట్. ఇట్ విల్ లీవ్ యూ. You are living at that particular moment so totally. You are not desiring. ఇప్పుడు డిజైరింగ్ మళ్ళీ నువ్వు కావాలి అని అవసరమే లేదు. అంతే, ఆ మూమెంట్ అయిపోయింది. సో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డిజైర్స్. వెన్ యూ ఆర్ లివింగ్ టోటలీ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ డిజైర్స్. ఆల్ డిజైర్స్ ఆర్ కమింగ్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ కంప్లీట్లీ. డిటాచ్మెంట్ చూడండి. ప్రతి క్షణం కూడా నువ్వు దేవుడు ఇచ్చే క్షణం అనుకునేటప్పుడు మళ్ళీ వచ్చే క్షణం కూడా దేవుడిదే. ఇది దీంట్లో 100% ఉండేటప్పుడు మళ్ళీ వచ్చే క్షణం కూడా నువ్వు 100% ఉండేటప్పుడు ఈ ముందు క్షణంలో నువ్వు డిటాచ్మెంట్ ఏముంది? మళ్ళీ క్షణాన్ని ప్రసాదం అధిగచ్యతే. ప్రతిదీ నీ ముందుకు వచ్చిన ప్రతి క్షణాన్ని నువ్వు
ప్రసాదంగా స్వీకరించేటప్పుడు ఏమైపోయింది, క్రింది క్షణం వెళ్ళిపోయింది, కొత్త క్షణం వచ్చింది. అది కూడా ఫుల్గా ఉండు, అది కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో డిజైర్లెస్నెస్ అండ్ డిటాచ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లివింగ్ టోటలీ ఇన్ సచ్చితానంద. సచ్చితానంద అంటే ఏంటంటే లివింగ్ టోటలీ సత్ చిత్ ఆనంద. ప్రతి దగ్గర ఇదే కృష్ణుడు చేసింది, ఇదే బుద్ధుడు చేసింది. బుద్ధుడు ఆఫ్టర్ he gets his enlightenment, he was questioned by his wife. Don't you think that you have done wrong? నువ్వు తప్పు చేసావు అనుకోవట్లేదా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళి? బుద్ధుడు తల ఉంచుకుంటాడు. ఎన్లైటన్మెంట్ తర్వాత తెలిసింది ఆయనకి. You are living so totally, so fully. There is nothing. Everything is God sent. There is no possessiveness ఎక్కడా లేదు. Everything you will leave it here. No possession is recognizing you. That నీకు you say that this is my land, and land is not going to recognize that yes I belong to you. No, the tree is not recognizing you. Tree is not saying that yes I belong to you. No, it is all part of the God. Everything is divinity. ఆ హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో అదే స్పిరిచువాలిటీ, అదే హయ్యెస్ట్ మెటీరియలిస్టిక్ స్పిరిచువలైజ్డ్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్లో ఉండేటప్పుడు సక్సెస్ ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వే కృష్ణుడివి, నువ్వే రాముడివి, నువ్వే జీసస్వి. ఈ విధంగా జీవించండి. Let me be conscious and awareful and equanimous in each and every act of my life.